سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں میں آپ تمام احباب کو کائنات کے بننے کی وجہ پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اور پھر لاکھ اور کروڑ حمد اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں اس بادشاہ کی امت میں سے فرمایا۔ ربیع الاول کا میلاد وہی منائے گا جسے محرم میں حسین کی یاد منائی تھی۔ میلاد کی خوشی وہی منا سکتا ہے جس نے حسین کا غم منایا تھا۔ آج وہی ہنسے گا جو کل رویا تھا۔ نانے کے جلوس میں وہی آئے گا جو نواسی کے جلوس میں آیا تھا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ محرم کا اثر ہے کہ ربیع الاول کی یاد آ گئی۔ یہ حسین کی محنت کی وجہ ہے کہ آج مسجدوں میں چراغاں، آج لوگوں کے جلوس، آج یہ سب کچھ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ اس لیے کہ حسین کربلا میں جب نہ جیتا تو یزید کے دادے کا ذکر ہوتا، حسین کے نانے کا ذکر۔ بسم اللہ سرکار۔ بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، شیعہ اپنی مدرسوں میں علی کی باتیں کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں کرتے۔ آج کیوں بند ہو گئے وہ دروازے؟ کہاں چلا گیا وہ مولوی جس نے کہا تھا شیعہ کی مجلس میں نہ جانا؟ یہ روتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں۔ آج ماتم تو نہیں ہو رہا، آج گھوڑا تو نہیں نکلا ہوا، آج زنجیر تو نہیں چل رہا۔ تجھے آج آنا چاہیے تھا، ہم سے سنتا کہ ہم علی ولی اللہ والے محمد رسول اللہ کیسے پڑھتے ہیں، ہم جب ذکر رسالت کریں تو ہم کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے سارا سال تمہیں علی اس لیے سنایا تھا کہ تمہیں ربیع الاول میں سمجھ آ جائے کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کا امام ایسا ہے اس کا رسول کیسا ہوگا۔ 70 حدیث سیاستہ پہ مجھ جیسا طالب علم دکھانے کے لیے تیار ہے۔ رسول نے کہا یا علی لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی، بغض کا بغضی، حرب کا حربی، عدو کا عدوی، انت منی وانا منکا۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرے دوست میرے دوست ہے، تیرے دشمن میرے دشمن ہے۔ انت منی وانا منکا، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ 70 حدیث میں دکھاتا ہوں۔ نبی نے کہا یا علی تو مجھ جیسا ہے، ایک فرمان میرے بادشاہ کا سنا۔ ساری زندگی علی نے کہا ہو کہ میں محمد جیسا، میں مصطفیٰ جیسا، میں نبی جیسا۔ علی ساری زندگی قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ ہمارا مسلمانوں سے سوال اتنا ہے کہ محمد خون کہتا رہا، علی نوکر کہتا رہا۔ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا، بندے کمی ہو کے یار کیسے کہلواتا۔ سارے بولو آخر تک حیدری۔ بادشاہ حسین سلام۔ آقا ذاتی کسی کا محتاج نہ ہو۔ علی خون ہو کے نوکر کہلواتا رہا، بندے نوکر ہو کے مرشد علی شادی برابری نبی کی کرتے رہے۔ ہم سے سن کہ ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے جب محمد رسول اللہ پڑھے تو کیسے پڑھتے ہیں۔ نعتیں سارا دن اپنی بھی سن لی، اب ہماری بھی سن۔ نعتیں تیری ہے، جواب میں دینے لگا ہوں۔ تو نے آج سارا دن نعتیں پڑھی، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا محمد کھاتا رہا ہے۔ بولو
شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ پیر علی شاہ جی بندے آگے سے پیسے دیے جا رہے اور کوئی یہ نہیں پوچھ رہا یہ محمد کا در کون سا ہے جس کے سارے نبی سوالی ہیں۔ ہم تمہیں بتائیں، نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی علی ہے وہ در۔ قرآن کہتے ہیں، حقیقت میں نمازوں کا اسے قرآن کہتے ہیں۔ ہمیں آگوش مادر سے یہی تو درس ملتا ہے، عبادت کی عبادت کو سخی عمران کہتے ہیں۔ آؤ شیعوں سے سنو، جب ہم رسول پڑھیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ لوگوں سے ابھی تک علی حسب نہیں ہوا، لوگ ابھی علی برداشت نہیں کر سکے، نبی کیسے برداشت کریں؟ کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے تھے، علی ہر سوال کا جواب دے رہے تھے۔ ایک یہودی دانتوں میں انگلیاں دے کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے علی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، سائل سوال ختم کرتے تو جواب شروع کر دیتے، یہ علم کہاں سے سیکھا؟ بابا جی اگر وہ یہودی نہ ہوتا علی پہلے اپنی امامت منواتے، لیکن وہ محمد کی رسالت کو بھی نہیں مانتا تھا۔ علی نے ڈائریکٹ اپنی ولایت نہیں منوائی، پہلے نبی کی رسالت منوائی۔ اس نے کہا یہ سیکھا کہاں سے؟ کوفے کے ممبر کے زینے پہ بیٹھ کے علی نے سینے پہ ہاتھ مارا، ھذا صفت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ۔ جو میرا سننے کے لیے یہ جو میں علم بولتا ہوں یہ رسول کی زبان چوسنے کا اثر ہے۔ اتنا کہنا تھا یہودی قدموں میں گر گیا، اس نے کہا جس کی لعاب چوسنے سے تو علی بنا ہے اللہ جانے وہ خود کیسا ہوگا، مجھے اس کا کلمہ پڑھا دے۔ ادھر رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھایا، پیچھے سے منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا یا علی راز تو آج ہوا ہے، علم تیرا تو نہیں، یہ تو نبی کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ علی کی بات اس وقت فخر جب نکل یہاں سے، ابھی لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا، ابھی تو صرف لعاب بولا۔ بسم اللہ، شکریہ شکریہ۔ صدقے شکریہ۔
हर सारा दिन जुलूस निकले, और सिर्फ जुलूस ही नहीं थे, उन जुलूसों में ऊंटनियां भी थीं। जिसने जुलूस देखा वो तो बोले ये ऊंटनियां किसके लिए थी? मौलवी कहते हैं ये ऊंटनियां हमने इसलिए निकाली थी, जब पहले दिन बीबी हलीमा नबी को लेने के लिए आई थी, एक ऊंटनी भी आई थी, लिहाजा उसी ऊंटनी की याद में हमने आज ऊंटनियां निकाली है। फिर मौलवी की अकल नहीं मारी गई, जिस पे थोड़ी देर के लिए मोहम्मद बैठा था उसका एहतराम कर लिया, और जब मोहम्मद के कांधों पे बैठे रसूल के, हर आज के रसूल के यहां पे नलैन मोहम्मद की शबी थी, अमामों पे नलैन मोहम्मद की शबी। उन मौलवियों के यहां मैंने शबी देखी जो शबी के एहतराम को हराम कहते थे। मैंने एक मौलवी से पूछा था, मैंने कहा ये किस लिए है? उसने कहा ये नबी के नलैन की शबी है। मैं कहा नबी के नलैन की इज्जत क्या थी? उसने कहा इसलिए कि ये मेराज पे गई थी। मैंने कहा हद नहीं हो गई? तुझे मेराज वाली जूती याद है, पर्दे वाला हाथ याद, वो जो नबी के पाँव में थी वो जूती याद है, और वो जो नबी के कांधों पे था। आपने 12 रबीउल अव्वल को मनाया, हम 17 को मनाएंगे। हम में और आप में 5 का फर्क है। मुझे इस बात से कोई शिकवा नहीं कि 12 तारीख सही है या 17 सही है। हम आला ज़र्फ लोग हैं, हम छोटी छोटी बातों पे तवज्जो नहीं देते। मेरा अकीदा है 12 भी चांद की तारीख है, 17 भी चांद की तारीख है। चांद ना था और ये था। ये कैलेंडर के बाद नहीं, ये कैलेंडर से पहले। 12 मनाओ 17 मनाओ। गुजरावाला में एक वक्त गुजर गया मुझे हाजिरी देते हुए, मेरे वाजिबुल एहतराम बाबा अली शाह जी मेरा घर तशरीफ फरमाए। इतने मजमे में किसी को मेरी तारीख पैदाइश का नहीं पता होगा। आप मोहब्बत करते हैं, आपको मेरा नाम याद है, लेकिन आपको मेरी तारीख पैदाइश नहीं पता। मेरे अक्सर यारों को भी नहीं पता। इतने ही बंदों को बोलना चाहिए था, जितने बोले मुझे इतने ही बंदे चाहिए। हर बंदा बोल पड़े ना ऐसी बात पे तो एजेंसियां भी परेशान हो जाती है। कोई बात थी जिसमें सारे बोले थे, आप जितने बोले इतने बोलने चाहिए। मेरे सारे यारों दोस्तों को नहीं पता, मेरी तारीख पैदाइश मेरे घर वालों को पता। लड़ाई खत्म कर लेते हैं, 12 को आया था या 17 को आया था। मोहम्मद के घर जाते हैं, नबी के घर वालों से पूछते हैं। जब मैंने तारीख से पूछा, तारीख ने कहा बाप दुनिया से चला गया था। मैंने कहा पालना किसने था? उसने कहा अली के बाप ने। अब मिलाद वो मनाएगा जो अबू तालिब को अलैहिस्सलाम कहता। मुस्तफा किससे पूछे? यकम मुहर्रम से लेके रबीउल अव्वल के इब्तिदा तक मेरे भाइयों ने हमने सवाल पूछे, हमने जवाब दिए। आप मजलिसों में आए, बाबा शाह जी ने हमसे पूछा कि मातम कहाँ लिखा, हमने दिखाया। कड़ी क्यों पहनते हो, हमने बताई। जुलझना क्यों निकालते हो, हमने बताया। आज 12 रबीउल अव्वल गुजर गई, एक सवाल हमें भी जवाब दे दो। हमें बता दो बीबी हलीमा का मजहब क्या था? हमसे अबू तालिब का मजहब पूछने वाले हमें बीबी हलीमा का मजहब बताएं। अगर आप कहेंगे मुसलमान थी तो फिर मैं मौलवी के गिरबान पे हाथ डाल के पूछूंगा किसकी मुसलमान थी? तेरा तो अकीदा है कि नबी खुद 40 साल तक नबी नहीं थे। जब नबी खुद नबी नहीं थे तो इसने किसका कलमा पढ़ा था? अगर तू कहे नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, मैं कुरान की आयत
मौलवी के गले का फंदा बना दूंगा। अल्लाह कुरान में कहता वहर्रमना अलैहिल मनाज़िह, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे। शर्म कर, मूसा नौकर है, ये सरदार है, मूसा रैयत है, ये आका। अब जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे, जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे, वो आज क्यों आए? वो देखने के लिए शिया मिलाद कैसे मनाते हैं। ऐसा ही है ना, हम तौहीन नबी नहीं करेंगे, सलाम उस पर कि जिसके घर न बोरी न बिस्तर, ना गरीब था हमारा नबी, गलत। दुनिया में आया माज़ल्ला नबी नहीं था, गलत। आओ हम तुम्हें बताएं कि नबी कब से नबी है। अब इज्जत रिसालत पढ़ूंगा मैं और चेहरे देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कहां कहां इश्क रसूल रगों में। हमसे पूछो नबी कब से नबी है, जब कब ना था। न जब था, न कब था, न घड़ी थी, न घड़ियाल थी, न दरिया में रवानी थी, न समुद्र में तुबियानी थी, न बादल में शोर था, न हवा में जोर था, न कलियों में चटक थी, न फूलों में महक थी, न सब्जे में लहक थी, न आग में दमक थी, न हीरे में चमक थी, न लीमू में खटास थी, न कंद में मिठास थी, न यूसुफ की जुदाई थी, न याकूब की दुआई थी, न पहाड़ों की ऊंचाई थी, न गारों की गहराई थी। कब था? न खर्द की खबर थी, न इश्क की नजर थी, एक ला इलाहा की हस्ती थी, कि इल्लल्लाह की मस्ती थी। मैं क्या कहूं क्या था, मेरे पास लफ्ज ही नहीं। जिसने बहुत अकीदा बनाया, उसने कहा हमारा नबी नूर से है, मेरा अकीदा इससे भी आगे। अगर हम कहेंगे नबी नूर से बने, तो नूर को नबी से पहले मानना पड़ेगा। ये मिंबर लकड़ी का है, लकड़ी पहले, मिंबर बाद। अगर हम कहें नबी नूर से है, नूर पहले, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। नूरम मिन नूर अल्लाह, उसने अपने ही नूर से एक नूर अलहदा किया। उसने चाहा कि लोग मेरी हम्द करें तो मोहम्मद हो गया। उसने इस नूर को अपने नूर से अलहदा किया, अलहदा करके उसने कहा इसे कहां छुपाऊं। उसने नूर के पर्दे बनाए, 12,000 साल तक हजाबे कुदरत में रखा, सिर्फ इसे देखता रहा। ये देखता रहा, वो 12,000 नूरानी साल सुबहान रब्बी अल्लाह की तस्बीह पढ़ता गया। अभी कायनात में कुछ भी नहीं बना, अभी एक बनाने वाला, एक बनने वाला, एक इज्जतें देने वाला, एक इज्जतें पाने वाला। 12,000 साल तक हजाबे कुदरत में रखा, सुबहान रब्बी अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा। 11,000 साल हजाबे मन्नत में रख के देखता रहा, ये सुबहान मन हो वकामिल यल्हु की तस्बीह पढ़ता रहा। 10,000 साल तक हजाबे सआदत में रखा, जहां पर सुबहान मन हो वकामिल यल्हु की तस्बीह पढ़ता रहा। 9,000 साल तक हजाबे रिफत में रखा, जहां पर सुबहान रफीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 8,000 साल तक हजाबे करामत में रखा, जहां पर सुबहान मन हो वगनी नफ्त की तस्बीह पढ़ता रहा। 7,000 साल हजाबे इज्जत में रखा, जहां पर सुबहान जिल इज्जत वल जवार की तस्बीह पढ़ता रहा। 6,000 साल तक हजाबे मंज़रत में रखा, जहां पर सुबहान जिल अर्श वल अजीम की तस्बीह पढ़ता रहा। 5,000 साल तक हजाबे नबुव्वत में रखा, जहां पर सुबहान जिल मन्ने वल मनान की तस्बीह पढ़ता रहा। 4,000 साल तक हजाबे हैबत में रखा, जहां पर सुबहान जिल हैबत इंदल मौत की तस्बीह पढ़ता रहा। 3,000 साल तक हजाबे गैबत में रखा, जहां पर सुबहान जिल गैबत इंदल मौत की तस्बीह पढ़ता रहा। 2,000 साल तक हजाबे हुस्न में रखा, जहां पर सुबहान जिल हुस्न वल जमील की तस्बीह पढ़ता रहा। 1,000 साल तक हजाबे शफाअत में रखा, जहां पर सुबहानहु व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़ता गया। इन 12 पर्दों से उसने इस नूर को निकाला। फकत मिनहु मिआता फकत अरबा वजूह, इस नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। उसने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया, हर कतरे
پسینے کے قطرے گرتا ہے. خدا نبوت بانٹتا گیا. معصوم کہتے ہیں کہ اس نور کا پہلا پسینہ، ہمارا پسینہ گرتا ہے ہمارے جسم کی کثافت کو لے کے، نور سے پسینہ بھی گرے تو نور ہی گرتا ہے. قطرے گرتے گئے، یہ نبی بناتا گیا. معصوم فرماتے خلق الملائکہ من العرق جبین، اس کی پیشانی کا پسینہ لیا فرشتے بنا دو. خلق الانبیاء من العرق صدرہ، اس کے سینے کا پسینہ لیا انبیاء بنا دیا. خلق اللوح والقلم من العرق یدین، ہاتھوں کا پسینہ لیا لوح و قلم بنا دیا. خلق الارض من العرق رجلین، اس کے قدموں کا پسینہ لیا زمین بنائی. یہ زمین ہمارے نبی کے قدموں کے پسینے کی وجہ سے. دنیا جو کھاتی ہے وہ زمین سے نکلتا ہے. آئے جو پیتی ہے اور جہاں سے مولوی کھا پی رہا ہے، یہ ہمارے مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے. 12 پردوں سے نور نکال کے درہ زہد میں رکھ دیا. درہ زہد سے درہ کرم میں آیا، درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا، درہ تقوی سے درہ جود میں آیا، درہ جود سے درہ سخا میں آیا، درہ سخا سے درہ العطا میں آیا، درہ العطا سے درہ رحمت میں آیا، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا، درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. ادھر یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا، خدا نے فرشتوں سے کرو سجدہ. بلکہ معصوم فرماتے ہیں یہ نور جب آدم کی پیشانی میں تھا، خدا نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اب یہاں میرے کو چیز لگی ہو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. آدم کی پیشانی میں نور تھا. آدم نے کہا میرے اللہ مجھے بھی اس نور کی زیارت کرا. خدا نے چند لمحوں کے لیے یہ نور آدم کی پیشانی سے نکل کے آدم کے ہاتھ میں منتقل کیا. اس لیے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں. نہیں بول سکے قسمت بھی یہاں لکھی ہوتی ہے. اور معصوم کا فرمان پڑھا. معصوم فرماتے ہیں آدم کے انگوٹھے میں حسین کا نور تھا. اب پتا چلا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی انگوٹھا کیوں چوستا ہے. دنیا چاند پہ چلی گئی، پہچان انگوٹھے سے ہوتی. کیونکہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے انگوٹھے کے اندر جو لائنیں ہیں، اربوں کھربوں انسانوں کی لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. ہر ایک کے دل میں حسین علیحدہ علیحدہ ہے. صلب آدم سے نبی کے نور کا آنا تھا. یہ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب مہلائیل میں آیا، صلب مہلائیل سے صلب بازر میں آیا، صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب اخنوک میں آیا، صلب اخنوک سے صلب مسترشق میں آیا، صلب مسترشق سے صلب ملک میں آیا، صلب ملک سے صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے صلب سام، صلب سام سے صلب رشد میں، صلب رشد سے صلب شادق میں، صلب شادق سے صلب آبر میں، صلب آبر سے صلب فادق میں، صلب فادق سے صلب اربوں میں، صلب اربوں سے صلب تارخ میں، صلب تارخ سے صلب ابراہیم میں، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں، صلب کدار سے صلب بیت میں، صلب بیت سے صلب حمل میں، حمل سے صلب یس میں، سج سے صلب یمسئی میں، یمسئی سے صلب آد میں، آد سے صلب عدنان میں، صلب عدنان سے صلب ماد میں، صلب ماد سے صلب مدرکہ میں، صلب مدرکہ سے صلب خدیمہ میں، صلب خدیمہ سے صلب کنانہ میں، صلب کنانہ سے صلب نظر میں، صلب نظر سے صلب مالک میں، صلب مالک سے صلب گاؤں میں، صلب گاؤں سے فہر میں، صلب فہر سے صلب نبی میں، صلب نبی سے صلب کام میں، صلب کام سے صلب کلام میں، صلب کلام سے صلب زید میں، صلب زید سے صلب قصا میں، صلب قصا سے صلب عبد مناف میں، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں پہنچا. خدا نے نور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک صلب عبداللہ میں دے دیا، ایک صلب ابو طالب میں دے دیا. جو ادھر آیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو ادھر آیا علی آنے والے.
पर्दा उठाने लगा। एक लकब है सैयदों का चोरी हुआ, आज मैं वो माल बरामद करने लगा। गठड़ी बाद में खोलूंगा, अभी माल छुपा रहेगा, बात खुलेगी तो आपको पता चलेगा ये माल चोरी हुआ था। बाबा जी दुआ फरमाएंगे, चोरी हुआ माल गुजरा वाला मैं बरामद करने लगा। जिस नबी की पेशानी में नूर होता था उसकी गोद में नहीं होता था, जिसकी गोद में होता था उसकी पेशानी में नहीं होता। मसलन हमारे नबी का नूर हजरत इब्राहिम की पेशानी में था जब तक हजरत इस्माइल नहीं आए। जब तक हजरत इस्माइल दुनिया में नहीं आए नूर इब्राहिम की पेशानी में रहा। जब इस्माइल दुनिया में आए तो ये नूर इब्राहिम की पेशानी से निकल के इस्माइल की पेशानी में आया। अब इब्राहिम की पेशानी खाली हो गई, नूर मुंतकिल हो गया इस्माइल की पेशानी। या नबी की पेशानी में होता था या गोद में होता था। कोई भी ऐसा नबी नहीं जिसकी गोद में भी हो पेशानी में भी हो। हर नबी की या पेशानी में या गोद में। मक्के का शहर, दरवाजा खुला, एक शख्सियत घर से बाहर आई, वो था अली का बाप। उसको मक्के के एक शख्स ने देखा, उसने कहा या ज़ुन्नुरैन, ऐ दो नूरों वाले तुझ पे मेरा सलाम। वो दो नूर कौन से थे? गोद में मोहम्मद का नूर था, पेशानी में अली का नूर। ये ज़ुन्नुरैन अली का बाप है। अली के बाप को अली के बाप को कहा जाता है। एक नूर आगोश आमना में आया, एक आगोश फातिमा बिनते असद में आया। इनका बचपन तैयब, इनका लड़कपन ताहर, इनकी जवानियां बेदाग। ये हदायत का ऐसा बाग जिस फूल को जिस रुख से देखा मोहम्मद नजर आया। हमारा नबी आया अबू तालिब के आंगन में, तरबियत की अली के बाप ने। बंदे हमसे सवाल करते हैं अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था नहीं पढ़ा था? गुजरावाला लाइव मजलिस जाइब जश्न जा रहा है, पूरी दुनिया में चैलेंज है, जहां चाहो हुसैन का नौकर आने के लिए तैयार है। तो मुझसे अबू तालिब का कलमा पूछते हो? अपने दौर का पैगंबर था अली का बाप। ईसा से लेके नबी तक अल्लाह की हुज्जत कौन सी थी? अगर कहे हजरत ईसा से लेके हमारे नबी तक दरमियान में कोई हुज्जत नहीं, फिर खुदा का वादा कहां गया कि मैं हुज्जत को, जमीन को एक लम्हे के लिए हुज्जत से खाली। तो अबू तालिब का ईमान साबित कर रहा है कि अबू तालिब ने कलमा कब पढ़ा था? कलमे को क्या जरूरत थी कि वो कलमा पढ़ता? इतने मजमे से एक बंदा उठा, उसे उठा के पूछ तो मुसलमान कब हुआ था? कलमा तूने कब पढ़ा था? वो कहेगा मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत क्या, मैं पैदा ही मुसलमान के घर में हूं। अच्छा, जो मुसलमान के घर पैदा हो वो कलमा ना पढ़े, और जो इस्लाम के घर पैदा हो ये सिर्फ फर्जी किरदार। तज़किराए बीबी हलीमा इसलिए आम किया गया, अगर ये नाम ना लिखते फिर बताना पड़ता किसने पाला, वो तरबियत करने वाला कौन था, वो नबी को उंगली पकड़ के चलाने वाला कौन था, वो सराजम मुनीरा की हिफाजत करने वाला कौन था, वो मक्के के काफिरों से नबी को बचाने वाला कौन था, वो इस्लाम की पहली दावत करने वाला कौन था, वो नबी का निकाह पढ़ाने वाला कौन था, वो नबी को हक महर देने वाला कौन था, वो हमारे नबी का नाम मोहम्मद रखने वाला कौन था, वो खतरे के बिस्तर पे अपने बेटे सुलाने वाला कौन था, वो नबी के पीछे पीछे चलने वाला कौन था, वो नबी का तहफ्फुज़ करने वाला कौन था। आखिरी जुमला में मिंबर छोड़ने लगा हूं, चल तूने सारे एहसान अबू तालिब के भुला दिए, तू हमें इतना तो बता दे इस्लाम की पहली दावत किसके घर में हुई थी?
चाहिए था, अपनी दावत अपने घर में करता, मौलवी का नाम मजबूरी थी। मैंने कहा